عرش غصہ میں ایک بار پھر جنگ کے بادل، متحدہ عرب امارات پر میزائل حملوں اور آبنائے ہرمز میں کشتیوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد شدید کشیدگی۔ سعودی عرب اور پاکستان کی متحدہ عرب امارات پر حملوں کی مذمت۔ پاسداران انقلاب نے یو اے ای پر حملے جوابی کارروائی قرار دے دی۔ مزید حملوں پر اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ امریکہ کی جانب سے نشانہ بنائی گئی کشتیاں سویلین قرار۔ امریکہ اور اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کی سلامتی خطرے میں ڈال دی۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا سخت رد عمل، کہا آبنائے ہرمز سے متعلق نئی حکمت عملی اب مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ موجودہ صورتحال کے تسلسل سے امریکہ پریشان ہے، ہم نے تو ابھی آغاز بھی نہیں کیا۔ ایران نے جہازوں پر حملے کیے تو اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی۔ امریکی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے بحری جہازوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اعلیٰ معیار کے ہتھیار، گولہ بارود، ساز و سامان موجود ہے، ضرورت پڑی تو ضرور استعمال کریں گے۔ ایران کی 7 چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ ایران نے ان ممالک پر حملے کیے جن کا آپریشن سے تعلق نہیں تھا۔ وقت آ گئے جنوبی کوریا مشن میں شامل ہو جائے۔ پاکستان کی کوششوں کے باعث امریکہ سے بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ جنگ میں پھنسنے کی غلطی نہ کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا مشورہ، کہا امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ آبنائے ہرمز میں پیش آنے والے واقعات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل موجود نہیں۔ متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز میں ایرانی کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو طاقت سے روکنے کا اعلان۔ ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے کہا ایرانی پروٹوکول فالو کرنے والے سول تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت محفوظ ہوگی۔ شپنگ کمپنیاں پاسداران کے اعلانات پر توجہ دیں۔ پاسداران انقلاب نے تیز رفتار کشتیوں کو نشانہ بنائے جانے کے امریکی دعوے کی بھی تردید کر دی۔ کہا امریکہ نے ایرانی فوج کی نہیں بلکہ مال بردار چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا جن میں 5 عام شہری جاں بحق ہوئے۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان منتقل کیے گئے ایرانی جہاز کے عملے کے 15 ارکان کو ایران کے حوالے کر دیا گیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق عملے کے ارکان سیستان اور بلوچستان کے رمضان بارڈر ٹرمینل کے ذریعے ایران کی حدود میں داخل ہوئے۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس تیل 106 سے کم ہو کر $104 فی بیرل ہو گیا۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 112.9 سے فر ہو گئی۔ عالمی بینچ مارک ابوظہبی مربان کروڈ مہنگا ہو کر $107.3 کا ہو گیا۔ گوادر پورٹ پر مئی کا پہلا ٹرانس شپمنٹ کارگو جہاز لنگر انداز۔ نئے جہاز کی آمد سے گوادر میں تجارتی سرگرمیوں کا تسلسل جاری۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انور چودھری نے کہا ہے کہ گوادر کو متبادل تجارتی روٹس میں اہم مقام حاصل ہوتا جا رہا ہے۔ اپریل میں گوادر بندرگاہ پر 4 ٹرانس شپمنٹ جہازوں کی آمد ریکارڈ کی گئی۔ فتنہ الخوارج کی بربریت، امن پسند علماء کرام ایک بار پھر نشانے پر۔ سیکورٹی فورسز کا مقابلہ کرنے میں ناکامی کے بعد فتنہ الخوارج معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے لگے۔ 4 صدا کے علاقے اتمانزئی میں خوارج نے جید عالم دین شیخ محمد ادریس کو شہید کر دیا۔ عوام کی جانب سے غم و غصے کا اظہار۔ عوامی حلقوں کی امن و امان برقرار رکھنے میں ناکامی پر KPK حکومت پر کڑی تنقید۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ حیدرآباد کوٹری کے درمیان دریا سندھ پر نئے پل کے ڈیزائن سمیت اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے منظور۔ کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 6.5 ارب روپے کی بھی منظوری دے دی گئی۔
जितना बड़ा लाहौर है उतना साडा जौहर है। कहा वहाँ की मीडिया के सामने कि कराची लाहौर का कोई कंपटीशन नहीं है, लाहौर की एक अपनी अहमियत है, कराची की एक अपनी अहमियत है। मैं लाहौर में अच्छा काम होता है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, कराची में अच्छा काम होगा मैं आपके सामने बयान करूँगा और चाहूँगा कि लोग उसको अप्रिशिएट करें। वज़ीर आला ने सनती इलाकों के लिए फंड जारी कर दिया। हम शहर में 78 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। सनती इलाकों में तेजी से काम नजर आएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लाहौर और कराची का कोई मवाजना नहीं, जितना बड़ा लाहौर है इतना साडा जौहर है। में सयाहती मकाम मरी में आने वाले सयाहों के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब के पेशगी इक़दाम शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मरी में तरक्याती कामों को तेजी से मुकम्मल किया जाने लगा। वज़ीर तामीरात व मवासलात पंजाब सुहेब अहमद भरत को मरी में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। 5 मई 2025 को जंगी मश्क इंडस के तहत फतह मिसाइल के कामयाब तजुर्बे ने पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों को मजीद मजबूत कर दिया। फतह मिसाइल जमीन से जमीन पर 120 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत का हामिल। पाकिस्तान ने फतह मिसाइल के कामयाब तजुर्बे से जदीद नेविगेशन सिस्टम समेत अहम तकनीकी पहलुओं की तौसीक कर दी। फतह मिसाइल के कामयाब तजुर्बे से पाकिस्तान ने दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया कि पाक फौज हर जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। मार्का हक बिला इश्तियाल भारतीय जौहरियत के खिलाफ चीन का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। पाकिस्तान का आहनी दोस्त चीन हमेशा की तरह मार्का हक में भी पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहा। चीन ने भारत के नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर की मजम्मत करते हुए उसे अफसोसनाक करार दिया। 5 मई 2025 को चीनी वजीर खारजा वांग जी ने पाकिस्तानी सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। उनके राफेल गिरे थे तो वो पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान जिंदाबाद है। अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी अपने मुल्क के लिए तो मैं हाजिर। ये मार्का हक है, अल्लाह ताला ने हमें कामयाब करा है। इसका तमाम क्रेडिट हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जाता है। मेरा एक सैल्यूट है अपनी फोर्सेस के लिए और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी फोर्सेस को और हमारी फोर्सेस को मज़ीद स्ट्रेंथ करे। हमारी कौम ने, हमारी आर्मी ने ये साबित कर दिया कि इससे अच्छी और स्ट्रॉन्ग सी सब लाई हुई दीवार कोई हो नहीं सकती। शोबिज़ इंडस्ट्री, बिजनेस कम्युनिटी और सियासी और समाजी शख्सियात की मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। इन्फ्लुएंसर्स और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। शोबिज़ सितारों, बिजनेस कम्युनिटी और सियासी और समाजी शख्सियात का बुनियानुल मरसूस के आज़म के साथ कौमी इत्तेहाद का बेमिसाल मुजाहरा है। समाजी शख्सियात का मार्का हक के हीरोज़ को सलाम। पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा पर फ़ख्र का इजहार किया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू मारे गए, पिस्तौल, क्लैशनकोफ, मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 15 रोज कबल डकैती में मुज़ाहमत और शहरी को कत्ल किया था। चीन के सूबे हुनान में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले कारखाने में धमाका, 21 अफराद हलाक, 61 जख्मी हो गए। चीन के रेस्क्यू हुक्काम ने कारखाने के 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद तमाम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क। कराची भी गर्मी की लपेट में, शहर में समंदरी हवाएं भी बंद। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश की पेशगोई।